Boga żywego, karmi moja dusza, Boga żywego, karmi moja dusza. Boga pożądanego Cię siostry, wierne spocają do sądu wszędzie świętuje krwi, wielkie dobro pasuje dla Ciebie na dobroszeństwo. Kaliwej wspominają tragiczne pamiętno 30 lat temu świętej pamięci księdza ojca Franciszkana Andrzeja Wachryka. Do Boga żywego i on miał ludzi swoim prawdopodobnym życiu, ale życiowym, jak zapamiętali ludzie, a za tego wielkiego тут żyjecie. Miał spalił się w tym swoim krótkim świętackim życiu, jak świeczka spaliła na ołtarzu, spalił się do końca. Spalił się niosący posługu choremu człowieku, jednym na chorego człowieka. Kobietą człowieku przynieśli Boga, Boga żywego, jakiego upravowała dusza tego człowieka. I on szedł do Boga, żeby z was szedł znajomych i nieznajomych, w mieście tego Boga żywego. Особливо запам'ятав я молодого святара, молодого францишканина подчас кожного молитовного споткання молоді. Було бачено, що вельми інтелектуально розвитий, енергічний свята знайшов добрий контакт з молоддю, відав, як з ними розмовляти, відав, як донести для них, для молоді, правду Божу, правду необхідну. Он знайшов спільний язик з молоддю, і це було вельми важливо. Сьогодні його час завершився. Ми ведаємо, для чого потрібний загарбник. Він показує нам, яка година. Години, минути, годи, десятиліття і так далі. Його земного життя завершилося. Загарбник його земного життя уже більше не йде, але перед ним вічність. Wieczność tego wziął ludzi. I tak samo święty jego dusza potrzebuje Boga żywego, tego Boga, jakiego nie ośmieszył ludziom, ale święty on sam sobie że nie może tego pomagać, temu święty zebrali się na wielką światło i duszu. Zebrali się podziękować i baćkam, jakie wychowali taką syna, podziękować ojca Franciszkanca za это преодоление этого молодого человека до душпастерской праці і подякувати самому. Подякувати тому, який спалився на алтарі свого святарського життя, коли міститься живого Бога. Сьогодні ми може задається питання, Боже, чому так сталося? Чому молодий чоловік, який була кар'єра святара, кар'єра законника, духовна кар'єра, так само чоловіка вельми інтелектуального, дуже наукової кар'єри і так далі. Чому так сталося? Отказу немає. І не знаєте, це Божа таємниця. І сьогодні треба сидіти своє голову перед вірючим, голову перед вірючим Божої таємниці. Бо часами серце одного з'являється Боже покликання для многих інших. Czasami serce toho dla nas niezrozumiałe zjawiaється tak samo niekie ofiary za nasz Kościół, jaki potrzebuje nowych Bożych łask, nowych Bożych sił. My nie możemy odkazać na te pytania, czemu tak stało się, czemu Ty Boże dopuścił tego. Ale my powinniśmy schylić się przed wielkim Bogiem, przed Bożą tajemnicą i prosić o Bożej miłosierdzie. Bo on tak samo człowiek, on tak samo potrzebuje Bożej miłosierdzia, tak samo człowiek potrzebuje pomocy. Jak nieszczęsny człowiek, jaki nie zjawiaється wierność, jaki nie wierzy w Boga. Jak nieszczęsny człowiek, u jakого za śmiercią życie zawieszaється, bo on tak długo jeszcze zawieszaється, tak długo, że после śmierci już niczego больше nie ma іншого życia. Jego życie wtedy stanowi wielkie ciężkie. I on może znachodzić się u больше trudnej sytuacji niż u siebie stworzeni. Bo na co stoi cierpienie? Na co stoi chorobą Bożą? Na co stoi zachowanie prawa, wyżamanie w swoich prawach i tak dalej? Ale to все dla tego, by człowiek żył powodnie Bożego zakonu, powodnie Bożego prawa. Prawo, jakie nie narzucuje swobody człowieka, ale daje mu swobodę
Сегодняшнее первое читание, которое мы только что почули, это слово святого апостола Павла, который распоминает нам о том, что когда мы были похрещены, мы являемся уже инкорпорованными в Иисуса Христа, включенными в Иисуса Христа. Мы включаемся в Его смерть и в Его смертное повстание. Когда мы глядим на смерть нашу проспреску, просправу, смертное повстание, мы верим, что с этой узенькой дорожкой, стежкой, какая ведет до могилы человека, его жизнь не завершилась. Смертное повстание Иисус Христос, правда Пасхи, правда воскресения является подпунктом нашей веры. Святый Павел Апостол кажет, что Иисус Христос не воскрес, то Он устроил наша вера и так само наше обращение Евангелия. А Иисус Христос воскрес и после гроба там, в Иерусалиме, и вся история христианства свидетельствует об этом исторический факт. И христианство не выдержало бы, не могло бы простить по сути этой угробования уже 20 столетий, когда не было этой правды о смертном повстании Иисуса Христа, это подпорок нашей веры. Але это так само и надея на життя вечное. Не здарма укрываться и запомерно не спеваем об том, что життя твоих верных не изменяется, але никогда не скончится. Завершается життя земное, але у святле смертное повстание Иисуса Христа перед нами іншее життя. Якое все залежить від того, як ми живі. І тому так само Святое Писание каже, що дасть человек возле нас пам'яті, а потім суд. Дасть человек возле нас пам'яті, а потім суд. Всюди помирають люди, помирають там, де живуть. Одна історія розповідає, як вельми багато чоловік приїхав у Рим, після того, як він пройшовся по такому городі, познайомився з іншим городом, він був прийнятий імператором. Імператор його спитався, ну, але як тобі сподобався Рим, вічний город? Він каже, приходиш. Я вже в цій не бачив такого городу. Однако воно мене заслужає. І у вічному городі є молитви. Так? І у вічному городі є молитви. Помирають люди, старі і хворі, помирають так само молоді і здорові. Ми не ведаем, коли. Мы расскажали Адвент, и несколько дней тому Иисус Христос в Евангелии нам сказал, чувайте, вы не ведаете меня, не хотите, коли придет Иисус, коли придет Сын Божий, коли придет судить живых и померных, коли придет так само споткаться с нами, увидим нашу смерть, все придет злодей. Злодей служит, приходит с ненацию, злодей приходит на дыхание мы, даже не ведаем, не споделимся, что им придет. Потом он сподевается, что 37 году такие молодые святая может как конечно же. Мы не ведаем, тому повинны проживаться. Однако застоимся так само людьми. И то же самое Святое Писание нам наводит об том, что Святой Исполнитель Бога является молиться за померных. И мы приходим сегодня с этой молитвой, но мы верим, что Андрей, отец Андрей привел меньших людей, находится у Бога. Але ми хочемо передбачити Бога Творця. І Він вірив у смертне повстання, і Він вірив у життя вічне, і Він вірив до цього вічного життя вас, тих людей, з якими споткався. І сьогодні ми йому молитовно ожидаємо, як він увійшов в це життя. На могилі одного з американських президентів написано слово «Тут знаходиться стара, порвана, зношена книга». Але я верю, что это новое предание. И мы сегодня верим так само, что это новое предание всех померных, так само нас улучшить будет это смертное повстание, якое будется нашему воскрешению, якое будется наприкінці часов. И так само померли отец Андрей. Чекаємо. Але ми вже хочемо, щоб він чекав його у вічній славі. І тому ми сьогодні узносимо наші молитви до Бога. До Бога і свою милосердність, що наказали йому много милосердності під час цього земного життя, але так само сьогодні ми бачимо цю милосердність. Він сам собі не може її випросити. Ми тільки просимо. І ми можемо випросити наші молитви за святої комунії, добрі ученики.
когда далее это все идет в ту капиту Божьей милосердности, как Бог сопроводил, был его милосердный, как Бог выслал его всех карл честника и такие Господь не ведает, и как он пошел в уклад небесного Отца. Кожна святая душа запомнила, это так само акт нашей веры. Так уже вышло, что отец Андрей схинул подчас года веры. Года веры акт 16. Медленно Бога было вывести сучасного человека, который находится в духовной пустыне, с этой пустыни, показать ему прихожу веры, распалить огонь веры, который снова моцно горел, как человек жил верой. И он присвятил это житье, свое житье для того, как вера на этой земле была просто, как она, как этот огонь горела в душах людей. И мы так само сегодня с верой приходим на могилу померного отца Андрея, приходим туда крещенного, эту святую душу, встаем в живе и сделаем, что милосердный Бог уведет его в вечное счастье. Сегодняшнее божество так само акт надежды для всех нас и для его Отца. Акт надежды, что и мы, конечно, станем перед Богом, и так само место за нас помолится. Когда мы молимся за померного, мы, как бы добрые учинок, чиним относно Его. Мы оказываем свою милосердность на Его, а Иисус Христос сказал, что благословенные милосердие доступить Божьей милосердности, колись и нам потребна будет такая милосердность. Сегодняшняя молитва, это святая душа запомерла, это так само акт любови до этого человека, который так становится пришел от нас, и любовь до Бога, который безмежный в своей милосердности. Сегодняшняя молитва, это так само успокоение наше сердце, особенно сердце близких, братьев, братьев, и братьев своего сына. Так само братом святарстве, монастырской супольности, после нас пришел такой человек. Мы потребуем этого успокоения, и оно приходит так само к молитву, но мы верим, что Бог находится с нами. Тому сегодня, дорогие братья и сестры, дякую Богу за такого выдатного святера. Дякую Иисусскому служению. Узнесем наши молитвы и примем святые коммунии. Будем чинить добрые ученики, будем памятовать за тем, что вел нас до Бога. Але учить все, как дякуючи нашим молитвам, Його наш Бог пара и пришел в Божие благодарство, как там занял место помощь Иисуса, помощь Наисвятейшей Анны Марии, как там с вышины неба, с огня до небесного Отца благословил нам, благословил своим батькам, своим семьи, благословил этой парадке францисканскому субботности францисканцу, благословил на новые покликания, до святарства и до красоты життя, бо жниво великое, а працовниво умрало. Милосердний Боже, взглянь сьогодні на нас, які приходять до себе молитви, з доброю пам'яттю, а трагічно загинути Айси Андрей.